और ये इलैक्शन मैं लड़न जा रहा जनरल सैक्रटरी दी जोगिंदर कुमार ग्रुप वालों टीम DS चावला वालों। और मेरा जो विजन है इंडस्ट्री दी डिवेलपमेंट वास्ते जो भी काम है टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने वास्ते और सारी टीम नाल इकट्ठे कर हो के ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ बहुत सारे बंदे तो ਤੁਹਾਡੇ ही दूसरे पासे सामने वाले अज खेमे 'ਚ खड़े नज़र आ रहे हैं ਜਿਹੜੇ कि यूनैनिमिटी की गल कर रहे सी रल मिल के प्रधान बनाने की गल कर रहे सी और किते कह रहे थे कि इलैक्शन नूं टालिया जा सके। तो जे टीम वर्क की गल करिए तो फिर आपां उस मुद्दे ते तां गए ही नहीं, फिर किद्दां टीम वर्क की गल कर रहे हैं। चेयरमैन ते वाइस चेयरमैन बनाते हैं उन्हां उत्ते कोई सहमति नहीं बनी, इस करके ये यूनैनिमिटी की गल टुट गई। और मैं तो इलैक्शन लड़ रहा पहली बारी और कोई मेरा ये है नहीं गा कि मैं कोई काम गलत किया होगा, तो मैं तो विजन लैके आया कि इंडस्ट्री की सेवा करनी है। जिस तरह PSIC ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ाते उन्हां नाल जदोजहद करके ते असीं वो रेट घटवावांगे। रिफ्लैक्टर का मसला हैगा, रिफ्लैक्टर का मसले के उत्ते भी जिहड़ी एक्सटेंशन कराई है वो मसला भी असीं सेंट्रल गवर्नमेंट का चक्कांगे। अगे मिक्स लैंड यूज़ दे वो भी असीं सेंट्रल पंजाब गवर्नमेंट तो असीं इहनूं करावांगे इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर। भारती जी एक चीज़ तुसीं गल कीती टीम वर्क की, तो पिछले 4 सालों तो चावला जी ते आरोप लगते रहे ने कि वो किसी भी टीम नूं जिहड़ा नाल लैके अगे नहीं चलते रहे, वो कल्ले ही सर्वो सर्वा बने रहे। और लक्की जी और चावला जी तुसी ये नोट किया ना, क्योंकि पिछली टर्म दे विच मैं भी मैनेजिंग कमेटी दे विच मैंबर सीगा और वो जिथे भी जाते सी दोनों जने इकट्ठे होकर जाते सी। और तुसी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नाल लैके नहीं चले, उन्होंने चीफ एडवाइज़र बनाया उन्होंने और बिल्कुल नाल लैके चलते सी। वो वाइसे वर्सा है ये ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ ऑफिस ਵੀਰੇ ਸੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ नहीं किया चावला जी नाल। चावला जी तो कोआपरेट करने की कोशिश करते सी, पर बहुत सारी मैनेजिंग कमेटी मैं देखा कभी वो वॉकआउट कर जाते सी, कभी वो मिनट नहीं लिखते सी या मिनट लिखते सी तो उधार अधूरे लिखते सी। लक्की जी की भी इंटरव्यू की है, सानू मौका मिलिया तो वो भी वो कहते मैं खुद जिहड़ा हैगा ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, पर फिर भी यूनैनिमिटी नहीं हो पाई। ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਚਾਵਲਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੱਪੂ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਟੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ DS ਚਾਵਲਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਗਿਆ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। नहीं हर एक इंडिविजुअल की ये अपनी ऑप्शन होंगी है, उन्हें किहड़े ग्रुप के नाल ज्वाइन करना है। उन्होंने सालों उन्होंने किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया, हमेशा यह मन्निया जाता सीगा कि DS चावला ग्रुप के नाल पक्की मोहर सीगी उन्होंने, फैवीकोल का मजबूत जोड़ शायद टुट जाए पर वो नहीं टुटते सी, पर इस बार वो भी टुट गए। जिहड़ी छोटी इंडस्ट्री है जिन्हां कोई इन्ना सोर्स नहीं है उन्होंने वास्ते या तो बहुत सबसिडाइज्ड रेट के उत्ते, मैं पहला भी दसिया PSIC ने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर इन्ने रेट के उत्ते करनगे तो उन्होंने तो वारा ही नहीं खाना। तो सबसिडाइज रेट के उत्ते जे उन्होंने रीलोकेट करना है तो फोकल पॉइंट नवा कट्टन। मैनू भी इनफैक्ट मैं प्राउडली कहांगा कि मैनू भी माइक्रो वर्ड का मतलब समझाने वाले उही सीगे, तुसी लोग ही सीगे, पर अज तुसी वो लड़ाइयाँ जितन तो बाद इन्ना प्रैशर पिया कि तुहानू लोकां नू लड़ाई चों क्विट करना पै गया सीगा। आफ्टर ऑल किहड़ियां मजबूरियां सीगियां, अज वो दोबारा क्यों नहीं मजबूरियां हो सकदियां, क्यों मैंबर्स तुहाडे ते भरोसा करन। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार और सत श्री अकाल। यूनाइटेड साइकिल पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਵਰਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ साइकिल गियर है और मैं बाइसिकल कंपोनेंट्स बनाना और एक्सपोर्ट करदा और पिछले 40-45 साल तो इस बिजनेस इस साइकिल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। और मेरा ईगल ब्रांड एक रिप्यूटेड ब्रांड हैगा इंटरनेशनल मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ जोगिंदर कुमार ग्रुप वालों, टीम DS चावला वालों। और मेरा जो विजन है इंडस्ट्री नू दी डिवेलपमेंट वास्ते जो भी काम है टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने वास्ते और सारी टीम नू नाल इकट्ठे कर हो के चलने वास्ते ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖੇਮੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 2-3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਚਾਵਲਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, DS ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਓਪਨ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਓਪਨ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਬੀਅਰਰ ਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 7 ਪੋਸਟਾਂ ਔਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਰੰਗ ਪੱਪੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਟੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ 80% ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PSIC ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਜਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਵਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡਿਟੇਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਰਵਾ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਰੱਬ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਹੋਣਗੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੱਕੀ ਜੀ ਔਰ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਈਸੇ ਵਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀਰੇ 7 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੱਕੀ ਜੀ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ 7-8 ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਚਾਵਲਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਫਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਓਪਨ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 4 ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ
ਪੱਪੂ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਟੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ DS ਚਾਵਲਾ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ DS ਚਾਵਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਵੀਕੋਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਐਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਲੱਕੀ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਈਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡੰਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪ ਫਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਵਾਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੌਟ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੌਟ ਫੋਰਜਿੰਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲਡ ਫੋਰਜਿੰਗ, CNC ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ, CNC ਟਰਨਿੰਗ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਹ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ MSME ਲੋਨ ਇਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ MSME ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। SME ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਜਦੋਂ MSME, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 2023 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੇਗੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ PSIC ਨੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੋ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਵਾਂ ਕੱਟਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਫੇਜ਼ 8 ਬਣਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਜ਼ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੀ ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੀ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਈਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੜਾਈ, ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਮੈਂਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ SME ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, MSME ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ 60 ਵਰਗਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ? ਵੱਡੇ ਉਸ ਇਹ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 350 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ 350 ਏਕੜ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਡਿਵੈਲਪਡ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ 1992 'ਚ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CM ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਦ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲ ਗੇਅਰ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲ ਗੇਅਰ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਮਝੌਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟੀਮ DS ਚਾਵਲਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕਲ ਗੇਅਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MD। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MSME ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SME ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।